slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸ್ನೇಹಬಂಧನ ಎಂಬ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಾಟಕ ಸುಮಾರು 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಜೀವನದ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ದಿವಂಗತ ಮಾರುತಿ ಬಾಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆನಂದನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್ಕಾಂತ್ ಶಿವಾನಾಯ್ಕ್, ಅಮರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶರದ್ ಬಿ ನಾಯ್ಕ್, ಶಶಿಧರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಶೇಷ್ಗಿರಿ ಸಾಲೇತ್ತಲ್, ನರೇಂದ್ರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್, ದಳಪತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ್ ಸಾಲೇತ್ತಲ್, ಕವಿರಾಜನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಡಿ ನಾಯ್ಕ್, ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮುಕುಂದನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಎಲ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮುರಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವು ಎಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್, ರುದ್ರಪ್ಪನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಎ ನಾಯ್ಕ್, PSI ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜಿ ಸಾಳೇತ್ತಲ್, ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ್. ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ್ ನಂದು ಭಟ್, ಗಿರೀಶ್ ಪಟ್ಗಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಹೆಗಡೆ ನಿಲ್ಕೋಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ನಾಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ, ನೈಜ ಚಿತ್ರಣದ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಈ ನಾಟಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಯಾರೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಮಗೆ ಹಿಂದಿನ 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾವರದ ಶ್ರೀ ದಂಡಿನದುರ್ಗ ದೇವಿಯ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವೃಂದ ಹೊನ್ನಾವರ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಸಾಂಸಾರಿಕ ರೌದ್ರಮಯ ನಾಟಕ ದಿವಂಗತ ಮಾರುತಿ ಬಾಡ್ಕರ್ ಕಾರವಾರ್ ಇವರು ರಚಿಸಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಂತಹ ಸುಂದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಸ್ನೇಹ ಬಂಧನ. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತು ನಾಟಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಸಬೇಕಂತ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ನಾಂದಿ ಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಗ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶ ಅನೇಕದಂತಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಯೇ ಏಕದಂತಂ ಉಪಾಸ್ಮಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸುರಸುಂದರಿ ಪ್ರಣನಾಯಕಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಪೀಡಾ ಪರಿಹಾರಿಣಿ ಸರ್ವಗ್ರಹ ದೋಷ ನಾಶಿನಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ನಮೋ ನಮಃ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ನಮೋ ನಮಃ ಓಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶರಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಜಯ ನೀಡು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಶರಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಜಯ ನೀಡು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜಯ ನೀಡು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಜಯ ನೀಡು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಶರಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಕನ್ನಡ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ನಾಟ್ಯ ಕಂದರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ನಾಟ್ಯ ಕಂದರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಶರಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಜಯ ನೀಡು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಶರಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ದುರ್ಗಾಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ಸಾಗುವೆವು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಓಡಿ ವಾಣಿ ತಾಯೇ ಸಾಗುವೆವು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಎದ್ದು ಓಡಿ ವಾಣಿ ತಾಯೇ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಶರಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಜಯ ನೀಡು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಶರಣು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ಜಯ ನೀಡು ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಕನ್ನಡ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ನಾಟ್ಯ ಕಂದರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕನ್ನಡ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ನಾಟ್ಯ ಕಂದರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಗೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶಶಿಧರನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ದೊಡ್ಡವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾರುಣ್ಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ಇಂದಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಬೆಡಂಭೂತ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನುಂಗಲು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಹೇ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಂಗಲಿ, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶಳಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಪೂರ್ವ ಅನುರೂಪ ವರನನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕನ್ಯಾ ಸೆರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದೆ ತಾಯೇ, ಮುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದೆ. ಬಡತನದ ಬವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ ಎಲೆ ನಿರ್ಮಲ. ತನ್ನ ಯೌವನ ಬಾಧೆ ತಾಳಲು ಆಗದೆ ಪರ ಪುರುಷನ ಆಲಿಂಗನಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೆ ಪಡುವ ಎಲ ಹೆಣ್ಣೆ. ಯಾವನ ಓರ್ವ ಕಲಾಕಾರ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಈ ನಿರ್ಜೀವಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದಾತನನ್ನ ಕರುಣಿಸು ಎಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಜೀವಿ ಚಿತ್ರ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಳೆ. ವಜ್ರಕಾಂತ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಮೊನೆಯನ್ನ ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನಂತಹ ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನಿಜ ನಿರ್ಮಲ ನಿನ್ನ ಮಾತು. ನಮ್ಮಂಥವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುವನು. ದೇವರು, ಭಕ್ತಿ, ಭಾವನೆ, ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಇವು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ದೇವರು. ಈ ದೇವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವನು. ವಜ್ರಕಾಂತ್, ದೇವರು, ಭಕ್ತಿ, ಭಾವನೆ, ಪೂಜೆ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಇವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯೂ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಸಿರೆ ನೀರಡಿಕೆಯೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜ ನಿರ್ಮಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿರ್ಮಲ ನಿನ್ನ ಮಾತು. ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿರುವೆ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕರಿಮಣಿಸರ ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಲು ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ. ನೋಡಿ ನಿರ್ಮಲ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಬಡ ಗುಮಾಸ್ತನಾದ ನಿನ್ನಣ್ಣ ಶಶಿಧರ ಇಂದಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವರನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವುದಂತೂ ಕನಸಿನ ಮಾತೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನಸೋತು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳು ನಿರ್ಮಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಜ್ರಕಾಂತ್, ಕಳ್ಳ ಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ತರಯಿಸಿ ನಿನ್ನಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಗಬೇಕೇ? ಅದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಕೊರಳು ಕರಿಮಣಿ ಸರದಿಂದ ಶೋಭಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಂತಹ ಕಳ್ಳ ಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ಜನರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿನ್ನಂಥವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ. ಸೊಕ್ಕಿರ ಹೆಣ್ಣೆ, ನಿನಗೆ ರೂಪ ಯೌವನ ಇದೆ ಎಂದು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನಂತ ಸಾವಿರಾರು ಸುಂದರಿಯರನ್ನ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಮನಸೋತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವೆ. ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿರುವೆ. ಬಾ ನಿರ್ಮಲ. ವಜ್ರಕಾಂತ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ದೊರೆಯನಾಗಿ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆ ಸಂಪತ್ತು, ಅವರಿಂದ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ವಜ್ರಕಾಂತ. ನೋಡು ವಜ್ರಕಾಂತ, ನನ್ನ ಈ ಕೊರಳು ಕರಿಮಣಿ ಸರದಿಂದ ಶೋಭಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಂತಹ ಕಳ್ಳಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿಯಾದಂತಹ ದುಷ್ಟನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ? ಸೊಕ್ಕಿನ ಸೆಣ್ಣೆ, ನಿನಗೆ ರೂಪ ಯೌವನ ಇದೆ ಎಂದು ಮನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸುವೆ. ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಬಡವಳು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಲು ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಿಯಾ? ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲತ್ಕರಿಸಿಯಾದರೂ ನನ್ನ ಕಾಮದಾಹವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗುವೆ. ಚೀರಾಡಿ ಓಣಿಯ ಜನರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದ ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಣಿಯ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳುವನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಬೆದರುವೆ ಹೇಳಿನಲ್ಲ. ನಾನು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ನೋಡುವುದೊಂದೇ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ನಿರ್ಮಲ, ವೇಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ದೇಹದಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡು. ಬಂದು ಇಂತಹ ಅಧಮನಿಂದ ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ನನ್ನ ಮಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ. ಏ ನಿರ್ಮಲ, ನಿನ್ನ ಮಾನ ಕಾಪಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲಾರರು. ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನ. ಅಣ್ಣ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಲೋಫರ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಶಶಿಧರ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು. ನೋಡೋ, ತಪ್ಪು ನನ್ನದೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡು ಶಶಿಧರ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ತನ್ನ ಯೌವನ ಬಾಧೆ ತಾಳಲು ಆಗದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಬಾ ವಜ್ರಕಾಂತ್, ಬಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆಡು ಎಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ನಾನು, ನಿರ್ಮಲ, ಈ ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಅದನ್ನ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಇಲ್ಲ. ಇವನಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾತು ಬರೀ ಸುಳ್ಳಣ್ಣ, ಸುಳ್ಳು. ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ಮಾತಾ ಪಿತರರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನಣ್ಣ, ನಾನು ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಣ್ಣ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಹೋದರಿಯ ಗುಣ ನಡತೆ ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಚಾಂಡಾಲ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಹುಷಾರ್. ಹೋಗಲು ಬಿಡು ಶಶಿಧರ. ಯಾವ ಸೋದರನು ತನ್ನ ಸೋದರಿ ಕೆಟ್ಟವಳಾದರೂ ಕೆಟ್ಟವಳು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಇದೆ, ನನ್ನದೇ ಆಗಿದ್ದಿರೋದು ನಾನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನೋಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂದಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಡ ಗುಮಾಸ್ತನಾದ ವರನು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಲು ಯಾವ ವರಮಾಶೆನೂ ಬರಲಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಬಯಸದೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಸಿದ್ಧನಿರಬೇಕು. ಬಡವರಿರಬಹುದು, ನಮಗೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮೂರ್ಖನಲ್ಲ ಈ ಶಶಿಧರ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೇನೆ ವಿನಃ ಕಳ್ಳ ಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ನಿನ್ನಂತ ಕಳ್ಳ ಕದಿಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳ ಬಾಳನ್ನು
ಹಾಳು ಮಾಡಲಾರೆ. ಶಶಿಧರ, ಬಡವರು ಎಂದು ನಿಮ್ಮಂತ ದರಿದ್ರರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಏಟು ಕೊಟ್ಟೆಯ ಶಶಿಧರ. ನೀನು ಈ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ರೂಪಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವಜ್ರಕಾಂತನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವಜ್ರಕಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೆನಪಿಟ್ಟಿಕೋ, ಕೆಣಕಿದ ಸರ್ಪ ನೀನು ಕೆಣಕಿದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೆನಪಿಟ್ಟಿಕೋ. ಅವನಾಡಿ ಹೋದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನನಗೇಕೋ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯಣ್ಣ. ನನ್ನಂತ ನತದೃಷ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದಿಯಣ್ಣ. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಭಾರವಾಗಲಾರ. ನಿನ್ನಂತ ತಂಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನೇ ಪುಣ್ಯವಂತ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ತಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಗೊಂಡಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ಮ ತಂಗಿ, ನಿನ್ನ ಈ ಯೌವನದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ನೀನೇನು ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ. ಆದರೆ ಆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾರಿಯನ್ನೇನಾದರೂ ಹುಡುಕುವುದೇನಲ್ಲ? ನೀನು ಮಾಡುವಂತಹ ಬಡ ಗುಮಾಸ್ತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಂದಿನ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲು ಯಾವ ವರಮಹಾಶಯ ಬರ್ತಾನಮ್ಮ? ಅಣ್ಣ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಅಂತ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಣ್ಣ. ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವ ಮಹಾಪುರುಷ ಒಂದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿಯಣ್ಣ. ನೀನು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಲೋ ಆನಂದ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ. ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಣೋ. ದೀನದಲಿತರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯವಾದರೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ವಿಷಯ? ಏನು ಏನು ಹೇಳಲಿ ಆನಂದ್? ಇಂದಿನ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಎಂಬ ಚಿತೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಿರ್ಮಲೆಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಾನು ವಿಲವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ. ನಿಜ ಸಿಸ್ಟರ್, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಿಜ. ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ 5 ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಡ ಜನರು ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಎಂಬ ಪಿಡುಗನ್ನು ತೊಡಗು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಬಡವರ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲಾರದು ಶಶಿಧರ್. ಅಂದರೆ ಈ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ವಾ ಆನಂದ್? ಯಾಕಿಲ್ಲ ಶಶಿಧರ್, ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡುವರು ಯಾರಪ್ಪ? ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ತಂಗಿ ನಿರ್ಮಲೆಯ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆನಂದ್, ಅಂದರೆ ನಿರ್ಮಲ ನಿನಗೆ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದ ತಂಗಿ ಆದರೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಪಡೆದ ತಂಗಿ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ನಿರ್ಮಲೆಯ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಶಶಿಧರ್. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ವರನನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹುಡುಕಿದೆಯಾ? ಶಶಿಧರ್, ಸುಂದರವಾದ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರದಂತಿರುವ ಈ ಹುಡುಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ. ಇಂಥವನನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ನಿರ್ಮಲೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವರನೆಂದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಇಂತಹ ನಿರ್ಮಲ ಮನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಲೆಯ ಕಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ. ಅಂತೂ ನನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡು ಗೆಳೆಯ. ನಿನ್ನ ಈ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಉಪಕಾರ ಏನು ಬಂತು ಶಶಿಧರ್? ನೋಡು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಲ್ದೆಗೆಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ನಿರ್ಮಲ, ತೆಗೆದುಕೋ ಈ ಯುವಕನ ಫೋಟೋ ನೋಡು. ಬಾಳಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀನು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಾಳ್ಬೇಕಾದರೂ ನೀನಮ್ಮ. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡು. ನೋಡಿದೇನು ಶಶಿಧರ್, ಅವಳ ಮುಗು